ਤੇ ਉਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਨੂੰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੱਕ ਸਵੇਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਨੋਜ ਰਾਠੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੋਂ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਆ। ਮਨੋਜ, ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਖੁੱਲਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੁਨਸਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਲੇਕ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਰੁਕ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇਗਾ, ਜੇ ਰੋਕੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਪੁੱਛੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲਡ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। देखो विजय, कई सवाल तुसी पूछे ते लगातार लोकां दी भी जेडे क्वेश्चंस ने साडे ते भी लगातार पुछगिछ जारी है, लेकिन अज दा जेड़ा नजारा है दोबारा तो एक बार फिर सुखना लेक दा है। दूर दूर तक तुसी देखो लगातार सवेरे दी आपां गल करिए, दोपहर दी असीं गल कर लईए, शाम दा वॉकिंग टाइम जद हुंदा सुखना लेक ते जरूर रश हुंदा है। लोकी इत्थे आंदे अपने दोस्तां नाल मित्रां नाल घुमदे फिरदे नजर आंदे, बोटिंग करदे नजर आंदे ने। लेकिन तुसी कहोगे एक बार फिर सन्नाटा इत्थे क्यों है? चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन दा गवर्नर दी कल मीटिंग हुई सी, जिहदे विच चंडीगढ़ दे एडवाइजर, मोहाली दे डीसी, हरियाणा दे जिहड़े अफसर ने वो भी उत्थे शामिल होई सी ते अपनी अपनी जिहड़ी रिप्रेजेंटेशन उत्थे दित्ती गई सी। क्योंकि हुण जिहड़े आंकड़े ने विजय, ये समझण वाली गल है कि जिहड़े आंकड़े ने हुण जिहड़ी पॉजिटिविटी जिहड़ा रेट है वो लगातार वधदा जा रहा है। इस करके चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने ਵੱਡਾ फैसला लेंदे होए सुखना लेक जिथे रश हुंदा है, सुखना लेक दे नाल नाल रॉक गार्डन दे नाल नाल जिहड़ा बर्ड पार्क खुलिया है जिथे रश हुंदा है वो सारा टोटली बंद कर दिता गया। ते हुण ये सुखना लेक दी तस्वीरां ने जिथे काफी रश हुंदा है दोपहर दे टाइम, सवेर दे टाइम, लेकिन हुण बिल्कुल बंद है। खुद इत्थे पुलिस दा हुण पैरा है। पुलिस हुण किसी नूं भी इत्थे आण जाण दी परमिशन जिहड़ी नहीं दे रही है, ये साफ तौर ते क्लीयर है। जिहड़े लेक इंचार्ज ने वो भी साडे नाल जुड़े ने। जसपाल जी, काफी रश होंदा है, लोकां नूं हुण तुसीं किस तरह रोक रहे हो, क्योंकि हुण तां आर्डर्स भी जिहड़े जारी हो गए? लोग चंडीगढ़ दे काफ़ी हद तक अवेयर हैं, लेकिन जो विजिटर बाहर तो आउंदे आ चंडीगढ़ तो इलावा वो आउंदे आ, लेकिन उन्होंने समझा दईदा भी इत्थे लेक बंद हो रखी है ते इस करके सर हुण किसी नूं भी एंट्री जिहड़ी नहीं दित्ती जा रही? नहीं, 9 बजे तो बाद किसी नूं भी एंट्री नहीं दित्ती जा रही। बोटिंग वगैरह नूं लेके सब बोटिंग और अदर एक्टिविटी जो लेक पे वो सारी बंद है जी। ते जिहड़े सिटको दा जिहड़ा ईटिंग पॉइंट है, सारा ईटिंग पॉइंट है, जितनी भी दुकानें अंदर वो भी बंद है जी, वो सारे बंद है। ते विजय, एक गल हो रही जिद्दां सर ने दस्सिया कि सारे जिहड़े पॉइंट्स बंद है, लेकिन दूजे पासे लेक दे बिल्कुल लेक दे अंदर ही हेल्थ डिपार्टमेंट ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਵਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। लेकिन नाल दे नाल इत्थे पुलिस जेडे मुलाजिम ने वो भी खड़े ने। लेक दे अंदर किसी नूं भी एंट्री नहीं दी जा रही, ये बड़ा क्लीयर है। रॉक गार्डन दे असीं उत्थे जाके वेख्या, हालांकि जिस नूं नहीं पता जेडे टूरिस्ट बाहरों आए जिद्दां तुसीं भी पुछ रहे सीगे, लेकिन हजे जेडे बॉर्डरस एरिया ते उत्थे हजे सख्ती नहीं की गई है। उत्थे हजे अज भी जेडी मीटिंग होने वाली है उहदे विच भी कई वड्डे फैसले हो सकते हैं चंडीगढ़ वास्ते, क्योंकि हरियाणा च ऑलरेडी नाइट कर्फ्यू हैगा, पंजाब च 10 ਤੋਂ 5 लेगा, उत्थे भी ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ नाइट कर्फ्यू ला ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਿਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬਾਰਡਰਸ ਏਰੀਆ 'ਚ। ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੀ ਮੋਹਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਸਿਰਫ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਖਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣ बिल्कुल नजदीक ने, इलैक्शंस बिल्कुल नजदीक ने, उन्हां वास्ते जिहड़े लीडर्स ने, जिहड़े पोलीटिकल लीडर्स ने, उन्हां दी एक मीटिंग जिहड़ी है वो जल्दी सद्दी जाऊगी। उन्हां नूं भी कई निर्देश जिहड़े, क्योंकि हुण उत्थे ही पोलीटिकल रैली होगी जिथे जिहड़ा बड़ा ग्राउंड है
ਕੰਜਸਟਿਡ ਏਰੀਆ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਏਰੀਆ ਹੈ ਵਿਜੇ, ਤੇ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪਬਸ ਨੇ, ਕਲੱਬਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਓਨਰਸ ਨੇ ਪਬ ਦੇ, ਹੋਟਲ ਦੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਟਿਡ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੇਨ ਬ੍ਰੇਕ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਟ ਵੇਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਹਜੇ ਵੀ ਵਿਦਆਊਟ ਮਾਸਕ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਾਓ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਨੋਦ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨ ਨੇ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਖਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਰ ਦੁਬਾਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਵਾਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮਨੋਜ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਨ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।